محراب و منبر سیریز اکتساب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مصنف محمود فاروقی، مرتب مشہود فاروقی۔ پانچواں حصہ دعوی نبوت اور ابتدائے دعوت اسلام۔ 28واں باب حیات نو۔ ان کی سمجھ میں ہی نہیں آتا تھا کہ جو لوگ مر گئے ہیں وہ دوبارہ زندہ بھی ہو سکتے ہیں۔ تحریر محمود فاروقی، آواز و پیشکش مشہود فاروقی۔ اللہ کے رسول اللہ کی نازل کی ہوئی آیات سناتے تو کلام الہی کی فصاحت سننے والوں کو متاثر کر دیتی۔ اس اثر انگیز کلام کا اثر مخالفوں کے دل پر بھی تھا۔ وہ اس کو تسلیم کرنے سے انکار تو کرتے تھے مگر اس کے سننے کے لیے بے قرار بھی ہو جاتے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے سائے میں آیات الہی کی تلاوت فرماتے تو لوگ آپ کے اطراف جمع ہو جاتے۔ انہی میں نوجوان عقبہ بھی تھا۔ کلام الہی کی اثر انگیزی اسے حضور کے قریب کھینچ لائی تھی اور وہ ایک محویت کے عالم میں اس حیرت انگیز کلام کو سنتا رہتا تھا۔ جب عقبہ کے دوستوں نے اس بات پر ٹوکا تو پہلے تو اس نے یہ کہہ کر ان کو ٹال دیا کہ میں محمد کے پاس اس لیے جاتا ہوں تاکہ تم کو آ کر بتاؤں کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ کبھی اس نے یہ عذر پیش کیا کہ میرا مقصد تو یہ ہے کہ جب بھی کوئی کمزور کلمہ ان کے منہ سے نکلے تو اس کی گرفت کروں اور لوگوں کو جتلا دوں جو کچھ یہ کہتے ہیں بے اصل ہے۔ مگر ان باتوں سے بات بنی نہیں اور اس کے دوست اس پر اعتراض کرتے رہے۔ آخر زچ ہو کر اس نے کہہ دیا کہ کیا کروں، وہ کلام ہی ایسا شاندار ہے کہ اس کے سنے بغیر رہا نہیں جاتا۔ مگر تم عقبہ کو کچا نہ سمجھو، وہ اپنے آبائی دین سے پھرنے والا نہیں۔ عقبہ کی اس روش پر سب سے زیادہ مضطرب ابی بن خلف تھا جو ہمیشہ رسول اللہ کی بدگوئی میں لگا رہتا تھا۔ اس نے ایک دن عقبہ کو روک لیا اور کہنے لگا، میں نے سنا ہے کہ تم روز محمد کے پاس جا کر بیٹھتے ہو۔ مجھے خوف ہے کہ کہیں تم اس کی ہیر پھیر کی باتوں میں نہ آ جاؤ۔ ابی اور عقبہ میں بڑی گہری دوستی تھی، اس لیے ابی نے اسے اپنی دوستی کا واسطہ دیا اور خوب سرزش کی اور یہاں تک کہہ دیا، اگر تم دوبارہ وہاں گئے تو میری صورت نہ دیکھنا، یا تو میرے دوست رہو یا محمد کے پاس جا کر بیٹھو۔ عقبہ اپنے گہرے دوست سے قطع تعلق نہیں کر سکا، اسی لیے اس نے حرم میں رسول اللہ کے پاس جانا ترک کر دیا۔ اسی موقع پر فرشتہ وحی حضور کے پاس لایا اور یہ پیغام سنایا، ایک دن آئے گا، قیامت کا دن، جب کہ وہ مرد ستمگار پشیمانی سے اپنی انگلیاں دانتوں سے کاٹے گا اور کہے گا، افسوس مجھ پر، کاش میں اللہ کے رسول سے واسطہ رکھتا اور اس سے نظریں نہ پھیر لیتا۔ یہی ابی بن خلف جس نے اپنے دوست عقبہ کو
रसूल अल्लाह की हमनशीनी से रोक दिया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। उसकी एक उंगली फोड़े की वजह से गल गई थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुफ्तगू के दौरान उसने बड़ी बदतहजीबी से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब किया और अपनी उंगली दिखाकर पूछने लगा, तुम्हारा क्या ख्याल है? तुम्हारा खुदा इस गली हुई हड्डी को दोबारा जिंदा कर देगा? ये हड्डी जो कि बिल्कुल खाक हो गई है। ये कहकर अपनी उंगली के सिरे को रगड़ने लगा और उसकी खाल और रेजों को दिखा दिखाकर लोगों से कहने लगा, लो सुनो, इनका खुदा इस गली सड़ी उंगली को दोबारा तरोताजा कर देगा। उसका ये एतराज दरअसल आखिरत की जिंदगी पर था। कुरैश के लोग दूसरी जिंदगी के कायल न थे। वो इस अकीदे को अकल और तजुर्बे के खिलाफ बताते थे। उनकी समझ में ही ये बात न आती थी कि एक बार आदमी खाक हो जाए और उसका कोई वजूद न रहे तो दोबारा किस तरह जी उठेगा। इसलिए उनके नजदीक जिंदगी सिर्फ आदमी की मौत तक के अरसे तक ही थी। मरने के बाद दोबारा जिंदगी महाल और नामुमकिन थी। वो आखिरत के तसव्वुर का मजाक उड़ाते थे, उसके खिलाफ जोर शोर से बहस करते थे। जन्नत और दोज़ख, जज़ा और सजा को ख़याली और फर्जी कहते थे और किसी तरह इसको मानने के लिए तैयार न थे। इस वक्त उबी बिन खलफ ने अपनी गली सड़ी उंगली को रगड़ रगड़ कर और उसका बुरादा लोगों को दिखाकर यही जतलाना चाहा था कि मेरी ये उंगली बिल्कुल खाकस्तर हो चुकी है। अब ये कैसे मुमकिन है कि ये दोबारा सही सलामत तरोताज़ा असली हालत में आ जाए। उसकी ये बात सुनकर लोग हाव हू करने लगे और उबई को दाद देने लगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े तहम्मुल और विकार से उसकी बात सुनी और उसकी ये हरकत देखी। उसके बाद बड़े जलाल और रौब के साथ फरमाया, हाँ मैं कहता हूँ, इस उंगली को और इस शख्स को जिसके जिस्म में ये लगी हुई है अल्लाह दोबारा जिंदा करेगा और उस वक्त तुझे दूसरे बुत परस्तों के साथ दोज़ख में झोंक देगा। इस पुरजलाल अंदाज़े किताब पर वहां एक सन्नाटा सा छा गया। लहजा ऐसा पुरयकीन था कि किसी को तरदीद करने की हिम्मत नहीं हुई। यहां तक कि रसूल अल्लाह की आवाज दोबारा सुनाई दी। आपने सवालिया अंदाज में उन लोगों से फरमाया, क्या नीस्त को हस्त कर देना और इस हड्डी को अदम से वजूद में ले आना दुश्वार है या इसको दोबारा जिंदा करना दुश्वार है? बात वाज़ेह थी कि जिस खुदा के लिए ये मुमकिन है कि वो एक बार इस उंगली को अदम से वजूद में ले आए, उसके लिए क्या दुश्वार है कि वो इसे दोबारा जिंदा कर दे। एक बार जब वो ऐसा कर सकता है तो दोबारा आखिर क्यों नहीं कर सकता? ये उबई बिन खलफ के एतराज का जवाब था। इस्तदलाल इतना कवी था कि उससे जवाब न बन पड़ा और जो लोग अभी तक गुल मचा रहे थे ये सुनकर ऐसे चुप हुए कि जैसे मुंह में ज़बान ना हो। अल्लाह, रसूल अल्लाह की आवाज दोबारा सुनाई दी, जो सरसब्ज व शादाब दरख्त से आग पैदा कर देता है उसके लिए
بہت آسان ہے کہ وہ مردوں کو اٹھا کر زندہ کر دے۔ ویڈیو دیکھنے کے بعد چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور تازہ ترین اپڈیٹس کے لیے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہمارے منفرد اور پر اثر پیغامات آپ تک پہنچتے رہیں، اور اگر لائک کریں تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ شکریہ۔ کرن کرن اجالا